لاسٹ ٹائم یہ مجہول والا ٹاپک کیا تھا نا، ثلاثی مزید فی سے جو فعل مجہول آتے ہیں، اس جی کو سر. ذرا اس کو دوہرا لیں تب، بتائیے کہ مجہول ہم کیسے بناتے ہیں؟ سر اس میں م، آئن کلمے پر زیر اور آئن سے پہلے والے کلمے پر متحرک کلمے پر پیش ہوتا ہے ٹھیک ہے، ماضی میں اور ماضی مضارع کے لیے، میں۔ اور مضارع پر آئن کلمے پر زبر ہوتا ہے اور آئن سے پہلے صرف جو علامت مضارع اس پر پیش آئے گا. تو یہی طریقہ ثلاثی مجرد کے لیے بھی ہے نا؟ میں نے بعد میں دیکھا تھا تو ہم نے مجہول آلریڈی پڑھا ہوا ہے ثلاثی مجرد میں. کیا اس کو تھوڑی سی ایکسرسائز اس کی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلا جو ٹاپک ہے پہ چلتے ہیں۔ سر یہ ذرا تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں. پچھلا لیکچر کے وہ میں لاسٹ لیکچر لے نہیں سکا تھا، اور جو آن لائن ریکارڈنگ ہے ہاں، اس میں یہ والا اویلیبل نہیں ہے. اچھا دیکھیں، جو پچھلی دفعہ بھی مطلب اسٹوڈینٹس تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن میں نے جب بعد میں دیکھا ہے لیکچرز جو ہم نے کور کیے ہیں ایل ایم ایس پہ، تو اس میں مجہول ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھا ہوا ہے. کیونکہ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں نا بک میں، تو میں ویسے دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، لیکن مجھے مطلب اس پہ ہے ترتیب پر مجھے یہی سر اس میں ہم نے صرف وہ لگ رہا تھا فعل کہ ہم معلوم اور مجہول پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ مزید یہ جو ہے نا پڑھا ہوا ہے نا. مطلب پچھلی دفعہ 20th بھی لیکچر. ہاں اسٹوڈینٹس یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتہ اس میں. یہ کہ یہ دیکھیں، اگر ترتیب میں ہم چلیں تو ثلاثی مجرد کے 6 باب کے بعد پہلے میں مجہول معلوم مجہول ڈسکس کیا ہے، پھر ثلاثی مجرد کیا. تو جی اس میں سر یہ والا بیسک کیا ہوا ہے معلوم اور مجہول. جو کیا ہوا ہے 20 نا، ہے نا مجہول ثلاثی مزید فی، وہ والا نہیں کیا ہوا. ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے بیسیکلی. وہاں دیکھیں معلوم، اچھا انہوں نے بک میں اصل میں اس کو ڈیوائیڈڈ رکھا ہے کہ پہلے ثلاثی مجرد کا مجہول بتایا اور پھر مزید فی کے بعد اس کا مجہول بتایا ہے. ہم نے لیکن جس طریقے سے پڑھا تھا آ، وہ ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی اصول ہے جو مشرت پہ بھی یوز ہوتا ہے اور وہی اپلائی ہوتا ہے مزید فی پہ. ٹھیک. ٹھیک ہے، چلیں اس کو دیکھتے ہیں. ایک دفعہ معلوم کہتے کس فعل کو؟ سر معلوم جس میں فائل معلوم ہو اور مجہول جس میں فائل معلوم نہ ہو. بالکل صحیح. اور اس میں بس ڈفرینس اس لیے انہوں نے بک میں رکھا ہے کہ انہوں نے جب ثلاثی مجرد میں معلوم مجہول پڑھایا نا، تو وہاں انہوں نے ثلاثی مجرد کے اوزان کا بتایا، صرف کہ وہ جی فعلا، فعولا یا فعیلا ہے تو مجہول فعیلا یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بک میں یہ ہے. اسی طرح یفعلو، یفعلو، یفعلو سے یفعلو یوز ہوتا ہے. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے تب بھی جب پڑھایا تھا تو میں نے اس بات کو یعنی بجائے وزن پہ ہم نے فوکس کرنے کے، میں نے آپ کو وہی اس کا قاعدہ بتایا تھا عمومی، اور وہ اصول مزید فی میں بھی وہی رہتا ہے کہ اگر ماضی کا مجہول ہے تو عین کلمہ پہ کسرہ ہوگی، اور اس سے پہلے جتنے متحرک حروف ہیں عین سے پہلے سب پہ ضمہ ہوگی. اور مضارع کے مجہول میں عین پر فتحہ ہوگی اور علامت مضارع پہ ضمہ ہوگی. ٹھیک ہے. جی سر. اب وہ مجرد پہ بھی اپلائی ہوگا تو فعلا، فعویلا، فعولا تینوں سے فعلا بنے گا. مزید فی پہ بھی وہی اپلائی ہوگا تو افعلا سے افعلا، فعلا سے فعلا، فعلا سے فعلا، تفعلا سے تفعلا. ٹھیک ہے، افتعل سے افتعلا، تو وہ ایک ہی چیز ہے جو دونوں جگہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر؟ جی سر. چلے اب ہم یہ جو ایکسرسائز ہے یہ کر دیتے ہیں ایک دفعہ. جی اقرا آپ بتائیے گا یہ جو، ہاں سب سے پہلے جو آیت ہے یہ پڑھنی ہے اور اس میں بتانا ہے کہ مجہول فعل کون. سر اس میں ہوا یطعم، یطعم ولا یطعم. ہوا یطعم، سر اس میں یطعم ہے. معلوم کے مجہول. یطعم مجہول ہے. کیسے؟ آئن نہیں یہ نہیں اچھا سر، چلیں یہ بتائیں، یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ پہلے یہ بتائیں. سر یہ مضارع ہے اور اس میں طعام سے ہے یہ، اور یطعم
मुजारे है ना, ठीक है सर इसमें मुजारे। सर इसमें युत अमू है जो मुजारे का मजहूल, और युत इमू मालूम है। बिल्कुल सही। ये वजन कौन सा है, कौन सा बाब है ये? बाब है ये युफ इलू। सर ये इसका है बाब, मुझे नहीं आ रहा, लफ्ज नहीं कहना आ रहा सर। युफ इलू का माजी क्या होता फुइला। है? नहीं नहीं, इला तो 3 हर्फ हो जाएंगे। युफ इलू या से जो भी यानी जो जम्मा हो जिसके अलामत मुजारे पे, तो उसका तो मतलब होता है वो 4 हर्फ का फेल होता है, माजी 4 हर्फ का होगा। जी सर। नहीं आ रहा ज़हन? फुइला। हम्म? तो नहीं सर। ठीक है, अब आप बताइएगा मुझे जो हमने पढ़े थे। सर ये भी इसका असाइनमेंट का भी करी थी और टेस्ट पे रिवीजन, ये सारे एकदम इतने मिक्स हो जाते हैं। चलें, जो आपको सर ये याद है वो बताएं। सर याद नहीं है, मैं देखकर बता सकती हूँ। चलें देख के बताएं। सर युफ इलू से है, इसका अफ़अला था। और मस्तर? अफ़अला युफ इलू। ठीक है, मस्तर क्या होता और इफ़आल है? ठीक है, ये और उससे है था, बिल्कुल उसका सही है, युफ इलू। और इसका जो युत अमू है वो इसका मजहूल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके सारे लफ्ज बताइएगा, युतीमु का माजी भी बना और मस्तर भी। युत इमू का माजी और मसर भी। अतअमा, युत इमू और इतआम। जबरदस्त, ठीक है। अब माजी का मजहूल भी बनाइएगा, माजी मुजारे दोनों का मजहूल पढ़िएगा। माजी और मुजारे का मजहूल अफ़अला का बनेगा सर उफ़इला। बेहतरीन, और युफ़इला का बनेगा युफ़अलु। ठीक है, जी सर ऐसे ही है। ये ऐसे है। उक्सिमा और मुजारे का मजहूल। सॉरी। जी जी, दोनों का पढ़िएगा, माजी और मुजारे दोनों का मजहूल पढ़िएगा। उतइमा। उत उतइमा। सर ये कौन सा आप कह रहे हैं, युत अमू से? हाँ ठीक है, बस आपने बता दिया, युतमु मुजारे का मजहूल और उतइमा माजी का, बस ठीक है। अतअमा युतइमु इतआम, ये इसका मालूम फेल है, और जी मुजारे सर। मजहूल है उतइमा और युत मस्तर इतआम। माना क्या होगा इसका? खिलाना। ठीक है, हुआ ये आयत युत का बता। इमू, वो खिलाता, हुआ युत इमू वो खिलाता है, वला युत अमू और नहीं खिलाया जाता। जबरदस्त है। जी असद का। जी सर। हाँ जी, नंबर 2 आप कीजिए। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतातु वद्दमु वलहमुल खिंजीर। सर इसमें माजी मजहूल हुर्रिमत है। ठीक है, माजी मजहूल है हुर्रिमत, सही हो गया। और इसका वजन क्या है? अच्छा, इसका वजन बताइएगा क्या है हुर्रिमत का। वजन का नहीं सर मुझे पता। चलिए, मजीद फी के अबवाब आपको याद है कोई, कोई से भी? जी इनमें से तो सर उसमें वो बाब तफ़ईल है, मुफ़ाला है, इफ़आल है। चलिए मुझे माजी और मुजारे बताएं तफील। तफ़ईल क्या है सर, कोई कोई भी एग्जांपल? हाँ हाँ, तफील का माजी मुजारे बता दें फिर इसी तरह। तफ़ईल का सर फ़अला युफ़इलु। ठीक है, मुफाला का क्या होता फ़अला युफ़इलु मुफ़अला। है? और इफ़ाल का? अफ़अला युफ़इलु इफ़आल। बेहतरीन। इनमें देखें कि हुर्रिमत जो है, ये इन्हीं 3 अबवाब में अगर देखें तो
ان ابواب میں سے کوئی لفظ ایسا ہے جس کے وزن سے میچ کر رہا ہو؟ فعل یفعل سے، فعل یفعل سے، یا افعل یفعل سے؟ چلیں ان کے مجہول بنائیے گا ذرا، فعل یفعل کا مجہول کریں تو کیا ہوگا فعل کا مجہول؟ فعل کا فعل عین کلمہ پہ کسرہ اور اس سے جی پہلے ضمہ، یفعل بنے گا. ہاں فعل ہے نا، لکھ کے کر لیں چاہے، مطلب فعل فا پہ پیش کر لیں اور عین فعل پہ زیر. فعل، یس. تو اب دیکھیں اس کا وزن آپ کو سمجھ آ رہا ہے حرمت کا؟ سر یہ باب افعال پہ ہے. اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں صرف، اس کو آسان کر لیتے ہیں. حرمت آپ نے کہا تھا یہ ماضی میں تا، یہ جو ایڈ ہوا ہوا ہے یہ کیوں ایڈ ہوا؟ تا زائد حرف ہے یا اصلی حروف میں؟ سمجھ گیا جی اسد صاحب، اس میں تا کیوں ایڈ ہوتا ہے، تا ساکن ماضی میں؟ سر یہ وہ فیمنن کے لیے. ہاں یہ فیمینن کے لیے ہوتا ہے، تو اس کو اگر ہٹا دیں تو لفظ کیا بنے گا؟ حرمت سے تا نکال دیں، پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ حرمہ. حرما، یس. حرما میں حروف اصلی کون سے ہیں؟ سماعتہ کیا ہوگا؟ فاعلہ. نہیں نہیں وہ تو مطلب فاعلہ. چلیں آپ اس کا وزن بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی سر یہ حرمہ جو ہے یہ جو ہے یہ فا کلمہ ہو گیا، را عین یہ فا کلمہ ہے، اور بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور نیم لام کلمہ، تو جی حرمہ کی جگہ فا عین لام پلیس کریں تو کیا وزن بنتا ہے؟ فاعلہ. نہیں یار، فعیلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حرکات بھی دیکھیں نا، ہاں پہ حرمہ پیش ہے تو ایک شد. فعلہ. صحیح. کیا ہوگا؟ فعلہ. فعلا، یس. فعلا، تو فعلا کون سا یعنی باپ سے؟ ابھی بھی نہیں پتہ چل رہا؟ اب تو بہت آسان ہو گیا. فعلا فعلا سے فعلا کو مجھول کریں گے تو فعلا بنے گا، تو باب تفعیل ہے. تو اس کے اچھا بتائیے گا یعنی پہلے تو اس کا معلوم ماضی اور مضارع بنائیں، پھر مصدر، اور پھر مجہول کے بھی ماضی اور مضارع، اسی سے حرمت سے. فعل یفعل پہ اس کا ماضی اور مضارع کیا بنے گا معلوم میں؟ تو یہ میں آپ کو ذرا لکھ کے بتاتا ہوں. جی، فعل کے وزن پہ ہا را میم پلیس کریں نا تو کیا بنے گا ماضی؟ حرمہ یحرم اور یس، تحریم. تحریم، بالکل ٹھیک ہے. اب اسی طرح مجہول بنائیں، ماضی بھی مضارع بھی، پہلا صیغہ مجہول دونوں سے. یحرم. پہلے ماضی بتائیے گا. حرمہ. ٹھیک ہے، اور مضارع؟ یحرم. یوہر، یحرم. نہیں یوہر ریمو تو معلوم ہے نا، مجہول میں عین کلمہ پہ فتحہ آتی ہے نا. یحرم. جی یحرم. اب ایک دفعہ ذرا سارے لفظ دوبارہ بولتے ہیں، معلوم بھی اور مجہول بھی. پہلے حرم یحرم تحریم، اور حرم جی. یحرم تحریم، یہ ہوگا. حرم یحرم تحریم. اچھا جی. جی سعیدہ، بلکہ اسد اس کو ذرا ایک دفعہ ٹرانسلیٹ بھی کر، یہ نمبر 2 جو ہے. حرمت علیکم المیتات والدم ولحم الخنزیر. سر یہ ہے کہ حرام کیا ہے تم پر لحم گوشت خنزیر کا، خنزیر کا گوشت اور خون تم پر حرام کیا ہے. اور میتا ہے یعنی مردار. مردار. ہاں حرام کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ گیا کے ورڈ ایڈ کریں گے اس کو یہ بتانے کے لیے کہ مجہول ہے. صحیح.
چلیں اچھی بات ہے. جی سعیدہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نمبر 3 پڑھیے گا. ما يبدل القول لدي وما أنا بالظلام للعبيد. سر یبدل باب تفعیل سے وہ مزارے یفعیل سے. ٹھیک ہے بہت اچھے زبردست. یہ مضارع ہے اور معلوم ہے کہ مجہول ہے. سر یبدل سر یہ مجہول ہے. مجہول ہے سر اس بالکل میں ٹھیک ہے. یفا کیونکہ ان کے نیچے زیر ہوتی ہے اس پہ زبر ہے تو بہت اچھے صحیح ہے. اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بنائیے گا معلوم. جی سر ماضی اس کا ہوگا سر سر ماضی معروف فعلا ٹھیک اور ہے. اگر اس کا مجہول کریں گے تو فعیلا آئے گا. ایک دفعہ پہلے معلوم میں نا دونوں پڑھ لیں ماضی اور مضارع. وہ ذرا آسان رہتے ہو ذرا کا پیٹرن ہم جنرلی یہی رکھتے ہوتے ہیں. تو پہلے ماضی معلوم پھر جی مضارع معلوم پھر مصدر پھر ماضی مجہول پھر مضارع مجہول اور مصدر. تو یوں ذرا نا وہ سیکوینس میں یاد رہتا ہے آسان ہوتا ہے. جی سر ماضی ہوگا سر بدلا ٹھیک ہے. اور مزارع یبدلو. ٹھیک ہے. اور مصدر سر مصدر ہوگا اس کا باب تفعیل سے نا تو ہوگا تبدیلاً. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب مجہول بنائیے گا دونوں سے ماضی سے بھی اور مضارع سے. یہ سب بدلو یبدلا پہلے مجہول. ماضی میں جی سر ماضی کا بدلا تو ہوگا ماضی مجہول سر یا پہ پیش آئے گی نا بناتے ہوئے نہیں اس کو ماضی میں تو یا مجہول آئے گا ہی نہیں نا. بدلہ سے بنائی. سوری سر بدلا آئے گا. یس با کے بدلہ. اوپر پیش دما بالکل آئے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور سر یہ پہلے ہی مجہول ہے مزارع تو بالکل صحیح. بدلہ یبدل. زبردست. اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیجیے. ما یبدل القول. سر یہ تو مشکل ہے تھوڑا سا. سر انہوں نے بدلنا یبدل بدلنا قول کا انہوں مطلب کیا نے ہوتا بدل دیا اپنی بات کو. قول نہیں بات کو کہتے ہیں. نہیں بدلا ماں نہیں بدلا انہوں نے نہیں یبدل اپنی بات مجہول کو. ہے نا تو مجہول کی طرح ٹرانسلیٹ کریں. اچھا نہیں بدلا بدلنا. ہاں ٹھیک ہے. ایک نہیں سیکنڈ. ٹھیک ہے. نہیں سر ایک سیکنڈ بدلا انہوں نے. نہیں انہوں نے کہہ دیں گے تو وہ تو پھر فائل آ گیا نا. وہ تو فعل معلوم ہوگا. انہوں نے نہیں جی بدلا. سر نہیں بدلا جائے گا. یس یہ ہے. نہیں بدلا نہیں بدلا جائے گا یا نہیں بدلی جائے گا جاتی بات. بات. لدیا. لدیا کا مطلب ہوتا ہے میرے نزدیک. نہیں سر پتہ. جی سر میرے نزدیک. اور یہ بالظلام ابھی دور کی گمراہی. نہیں یہ ہے کہ نہیں بدلا جاتا یا نہیں بدلی جاتی بات میرے نزدیک. اس کے بعد ہے کہ انا کیا ہوتا ہے. ہم نہیں میں. نہیں آنا ظلام ہے میں ظلم کرنے والا. جی اور ظلم عبید کرنے اب والا. کی جمع بندے. اور نہیں ہوں جی میں سر بندوں پر ظلم ظلم کرنے والا. ٹھیک. جی رابع. جزاک اللہ سر. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہاں جی یہ نمبر 4 کیجیے گا. تقبل من احدہما. اس میں جو ہے مجہول ہے تقبل. ٹھیک ہے. ماضی ہے یا مضارع ہے.
सर ये है मुजारे। मुजारे है तो कौन से बाब से है? बाप सर है इसका, बाप तफाउल वो बनेगा सर इसका। बाब तफ़अुल है, बिल्कुल ठीक है। तफ़अुल का एक दफा माजी और मुजारे का वजन बताइए। माजी तफाअला और यतफाअलु। सर माजी उसका तफाअला और ठीक है, मुजारे है यतफाअलु। बिल्कुल ठीक है। अब देखें कि ये तफ़अला और यतफ़अलु में तो कुबिला किससे ज्यादा मैच कर रहा है, माजी के वजन से या मुजारे? सर माजी से ज्यादा मैच कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखें ना, हम तफ़अला से जब मजहूल बनाएंगे तो मजहूल का वजन क्या बनेगा? तफाअला से जब हम मजहूल बनाएंगे तो तफाअला से मजहूल, हाँ हाँ, माजी माजी में मजहूल इसका मजहूल, बनेगा। हाँ। ठीक। माजी मजहूल में आइन पे क्या हरकत होती जेर। है? जेर होती है, बिल्कुल ठीक है। और उससे पहले सारे हरूफ पे मुतहर्रिक हरूफ पे पेश होती है। तो तफ़अला का मजहूल क्या होता तफाअला सर, तफाअला का तफुइला होगा। है? तुफ़ुइला, बिल्कुल ठीक है। फिर देखें तो कुबिला एग्जैक्टली तुफ़ुइला पे, ऐसे ही है ना? तो जी कुबिला जी जी। तुफ़ुइला, तो ये माजी मजहूल है और पहले ही सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब। ठीक। ठीक है, चले, अच्छी तुफुइला। बात है। इसका मुझे माजी मालूम और मुजारे मालूम पहले बनाइएगा इसी फेल पे। तो कुबिला का माजी मालूम और मुजारे मालूम। माजी इसका मालूम बनेगा इसका अ, कब्बला। माजी मालूम एक और दफा फिर पढ़िएगा, कुब्बी। सॉरी जी सर। फिर पढ़िएगा एक दफा, माजी मालूम फिर पढ़िएगा। सर माजी मालूम में ता नहीं आएगा ना, कब्बाला। नहीं नहीं, ये तो आपने अभी खुद ही तो डिसाइड किया था कि ये बाब तफ़अुल है, तो तफ़अुल में तो ता आता है ना, तफ़अला। ये ता जी मुजारे जी वाला नहीं जी। है। हाँ, ये तो उसके बाद ठीक पे है आएगा। सर, ये फिर हाँ, बनेगा तकब्बला। ठीक है। और मुजारे? त तकुब्बिला। नहीं नहीं, मजहूल नहीं कह रहा। जैसे तफ़अला या तफ़अलु पे सिंपल माजी मालूम और मुजारे मालूम। तो तक़ब्बला माजी हो गया, मुजारे क्या होगा? यु यु युकब युकुब्बिला। एक दफा, युकब्बिला। नहीं, एक दफा मुझे फिर आप जो बाब तफ़अुल का वजन है माजी मुजारे का, वो जरा एक दफा फिर बताइएगा। बाबे तफाउल सर तफाअला और यतफाअलु। हाँ, अभी आप अपने पास लिख लें, तफ़अला या अब इस पे अब इस पे बनाएं ये काफ बाला। तफाअला तफाअला। अब इस पर मैं तफा तकब कब्बला माजी बनेगा और मजारे बनेगा या या तक कब्बलू। सर ठीक बताए? एक दफा फिर बता दीजिएगा। तकब सर इस वजन पे बनेगा तकब्बला और मजारे बनेगा या तकब्बलू। अब सही है, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। अब मजहूल भी बनाएं दोनों का, माजी का भी और मुजारे का। मजहूल इसका बनेगा, माजी का मजहूल तुकुब्बिला। बिल्कुल, ये तो वही मजहूल लफ्ज था ना जो आयत में आया हुआ है, तो कुबिला। और मुजारे का क्या जी होगा? जी सेम, हाँ जी तुकुब्बिला। और इसका मजारे का मजहूल बनेगा तुक तुकब्बालू। लिख के कीजिएगा। और यू या लगेगा सर, सर या लगेगा, हाँ या कुब्बालू। नहीं, अच्छा देखें, तफ़अला हाँ यतफ़अल, सर जबर आएगी, हाँ या पहले आप यू सॉरी यू यू कब्बालू इस वजन पर।
युकब्बलु। ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है ना, वो नहीं सर, नहीं ये साकिन होगा। मुश्किल हो जाती है। एक मिनट, इसको इस तरह करते हैं, यतफ़अलु है ना मुजारे का वजन जो होता है, तो यतफ़अलु को जी, पहले मजहूल पे करें कन्वर्ट, तो क्या चेंज होगा? यतफ़अलु को मैं मज़ारे मजहूल में करूंगी यू यस, ठीक है, कंप्लीट कीजिए। यतफ़अलु। हाँ, यतफ़अलु तो मालूम है ना। यत जी सर, यतफ़अलु को मजहूल में करूं, मज़ारे मजहूल में, जी जी, तो ये बनेगा युत हम्म, युतफ़अलु। हाँ देखें, बाकी ठीक है इसमें, लेकिन एक आपने ता को साकिन कर दिया ना, उसको साकिन करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखें मुजारे के मजहूल में सिर्फ दो चीज़ें करनी होती हैं। आइन कलिमा पे हमने ज़बर करना है, और पहले हर्फ पे अलामत मुजारे जी पे हमने पेश करना है। तो पेश, जी जी यतफ़अलु अगर हम देखें तो उसमें आइन पे ऑलरेडी ज़बर है, तो इस वजन में तो हमें सिर्फ एक जी ही चेंज करना है, फिर बस या पे स्टार्ट में पेश हो जाएगा, जस्ट यतफ़अलु से युतफ़अलु, और किसी हरकत तो नहीं बदलेंगे युतफ़ ना। हाँ, जी जी ठीक है, तो युतफ़अलु है। अब इस पे करें काफ बालाम को इससे रिप्लेस कर दें फाइन लाम से, तो हाँ युतक़ब्बलु होगा। तो क़ुब्बिला युतक़ब्बल, युतक़ब्बल, ठीक है ठीक है। जी सर। तो ये असल में आप लोगों ने पढ़ा तो है मजीद, लेकिन इसको प्रैक्टिस नहीं किया। मैं आपसे एक वर्कशीट शेयर करता हूँ अभी, नेक्स्ट वीक से पहले पहले आपने वो फिर करनी है कंप्लीट, क्योंकि वो जब तक इस तरह नहीं करेंगे तो मुख्तलिफ लफ्ज़ों का फ़र्क आपको नहीं पता चल पाएगा। कि जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, उसमें मुश्किल यही आती है ना कि कोई लफ्ज़ आपने पढ़ा है तो उसको एग्जैक्ट वो क्या स्ट्रक्चर है, वो मीनिंग क्या दे रहा है, वो समझना ज़रूरी है। और उस वो तभी हो सकता है कि जब आपने उससे पहले अपना होमवर्क किया हुआ हो, आपने वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं पढ़े हों, औज़ान आपको अच्छे से आते हों, फिर मुश्किल नहीं होती। जब आप फौरी करने लगते हैं ना, अब जैसे क्लास ही में करेंगे तो हमेशा गलती होगी, क्योंकि पहले नहीं आपने प्रैक्टिस किया हुआ, तो वो औज़ान सारे मिलते जुलते हैं, फ़र्क इतना आदमी को समझ नहीं आ रहा होता। अच्छा, जी इकरा, जी सर। ये नंबर 5 कीजिए। हम्म, ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा। तुकल्लफु सर, ये है मुजारे, और इसका मुजारे है इसका सर, क्योंकि ये इसमें सिर्फ इलामत मुजारे पर पेश है। तो कल्लफू इसका बनेगा तो मिनट से बस तकल्लिफू। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। सर ये तकल्लिफू से होगा। नहीं नहीं, कौन सा बाब कह रही? युफ़इलु, बाब युफ़इलु, हाँ तफ़ईल। बिल्कुल ठीक है, बाब तफ़सील सही है। चलें अब इसके माजी मालूम मुज़ारे मालूम बताएं। सर ये मजहूल है मुजारे का, ठीक और है, इसका मालूम होगा तुकल्लिफू। स्टार्ट से किया करें ना, मैं इसीलिए बार बार ये चीज़ कहता हूँ, क्योंकि आप लोग इसकी आदत बनाएंगे तो आपके लिए सहूलत रहेगी। हमेशा स्टार्ट से आए पहले। जब भी कोई लफ्ज़ आप लोग देखें, पहले उसके वज़न को कोशिश करें पहचानने की। वज़न जब आप फिक्स कर लें कि जी ये है, जब आपको बाप पता चल गया, तो फिर स्टार्ट से लाएं, उसके सारे औज़ान बनाएं। पहले माजी मालूम, फिर मुज़ारे मालूम, फिर मस्दर, फिर माजी मजहूल, फिर मुज़ारे मजहूल। तो इस ऑर्डर ठीक है। में जाएंगे तो आसानी रहेगी।
सर मैं असल में ये देखने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे ये समझ आ गया मजहूल है, लेकिन इसे मालूम बनाना वो कायदा लगा कर ना कि पहले पेश, तो मैं इस पे ता को जबर कर रही थी, लेकिन वो पेश ही रहेगा तुकल्लिफू युफ़इलु से, ठीक है, और इसका होगा कल्लफा कल्लफा युकल्लिफू, बेहतरीन, कल्लफा ठीक है, युकल्लिफू, और तकलीफ तकलीफुन, बिल्कुल ठीक है, और इसका कल्लफा का होगा कुल्लिफा, और युकल्लिफू का होगा युकल्लिफू का होगा युकल्लफू युकल्लफू। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर मैं ता से बहुत कंफ्यूज हूँ यहाँ पर। हम्म, हाँ यही कुछ हरूफ है ना जो जैसे कॉमन होते हैं। अब जैसे ता पहले भी वो आपसे पहले भी एक स्टूडेंट ने जब किया तो कुब्बिला में भी उन्हें यही पहले लग रहा था कि उन है मुजारे है। ता चूंकि माजी मुजारे दोनों में आता है, ये करता है कंफ्यूज। तो उसका हल यही है कि एग्जैक्ट आप ना उस लफ्ज़ का वजन पहले करने की कोशिश करें, तो उससे ज़रा आसानी हो जाती है। क्योंकि जब हम देखें ना तो कल लफू को अगर उसके वजन पे लाएंगे तो फ़अलु, अब वो ता के पेश से हमें समझ आ जाएगी कि ये ता मुजारे वाला है। ठीक है क्योंकि सर। अगर ये ता माजी के तो किसी वजन के मुताबिक नहीं आ रहा ना, क्योंकि तफ़अला से अगर हम ता पे पेश कर भी दें तो फिर तुफ़ुइला होना चाहिए था, फिर आगे भी पेश होनी चाहिए थी और अइन पे ज़ेर होनी चाहिए थी। तो जी कुल्लिफा हो तो वो तो हम कह सकते हैं कि जी माजी मजहूल है। लेकिन तुकल्लफू हो है तो जैसे पजल होते हैं ना, तो ये पजल गेम की तरह ही आपको स्टार्ट में करना पड़ेगा कि आपको बेसिकली जो भी लफ्ज़ है सामने उसको आपको औजान पहले आने चाहिए और फिर आपने उन औजान के साथ मैच करना है, बेसिकली मैपिंग करनी होती है कि अच्छा ये लफ्ज़ किस वजन पे बैठ रहा है। तो चार्ट में जैसे आपको डिफरेंट चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे अभी हम वो तुकल्लफू का मैं जैसे बता रहा था कि सिर्फ आप एक चीज़ देख के नहीं फैसला कर सकते कि ता आ गया है तो अच्छा ये मुजारे होगा, नहीं। ठीक है, हमें डिफरेंट फैक्टर्स देखने हैं और यही है उसका तरीका, यही होता है कि मजीद पी के औजान जितने भी औजान है नहीं, वो आपकी फिंगर टिप्स पे हों, वो आप इजीली किसी वक्त भी किसी वजन को आप रिकॉल कर सकते हो। तो तब ये चीज़ हो सकती है कि अच्छा मैंने एक लफ्ज़ देखा तो कल्लफू, तो मैं फौरन अपने जहन में दोहरा सकता हूँ कि अच्छा ये क्या है, ये तो फ़अलु पे है, तो फ़इलु पे है, फ़अला है, तफ़अला है। तो औजान मुझे अगर आते होंगे ना तो फिर मैं 1 मिनट के अंदर अंदर ये कर लूंगा, फौरन सॉर्ट आउट कर लूंगा कि ये एग्जैक्ट ये लफ्ज़ किस वजन पे बैठ रहा है। तो इस वक्त एक इशू ये भी है कि अभी औजान आपको उस तरह याद नहीं है जैसे होने चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, कुछ चीज़ें देखें जैसे हर इल्म में होती हैं या हर डिसिप्लिन में जिनका ताल्लुक अंडरस्टैंडिंग से होता है कि आपने उन चीज़ों को समझना है, और आपने एक दफ़ा उनका कॉन्सेप्ट बिठा लिया, समझ लिया तो बस ठीक है। वो वक्त आने पे वो चीज़ें जहन में अगर बाद में भूल भी जाए तो वो चीज़ें खुद ही ताज़ा हो जाती हैं, या ज़रूरत आती है तो जहन में खुद ही वो चीज़ उभर आती है। लेकिन ये जो आप पढ़ रहे हैं औजान, ये जो अफ़ाल के सीरे, ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसका ताल्लुक समझने से हो। कुछ चीज़ें हर इल्म में आपको याद करनी, तो ये जब तक आपको ये औजान याद नहीं होंगे, और याद करने का वो मतलब नहीं है कि आप सोच के बता रहे हो कि अच्छा तफील का क्या होता है, वजन तफाउल का क्या होता है, नहीं। ये बिल्कुल ऐसे याद हो जैसे अपना नाम याद होता है। तो और इतने ज्यादा तो हैं भी नहीं, 8 अबवाब है टोटल। ठीक है, तो एक दिन का काम है, दिन के भी मतलब 1 घंटे का काम है। तो इसको जब तक आप याद अच्छे से नहीं होगा, आपके लिए वो मुश्किल होगा कि सारे औजान को अपने जहन में आप दोहराएं और फिर देखेंगे अच्छा ये लफ्ज एग्जैक्टली किस वजन पे बैठ रहा है। आप समझ रहे हैं ना, तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है शुरू में। अच्छा जी, असद साहब नंबर 6 जो है ये कीजिएगा। قال إني إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. फिर इसमें उर्सिला जो है ये है वो माजी मजहूल. ठीक है, और वजन क्या है?
सर ये बाब इफ़ाल पे है तो इसका मालूम बनेगा अरसला युरसिलु इरसाल और मजहूल बनेगा उरसिला युरसल। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। जी सईदा, नंबर 7। जी सर, ये फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा बाबे मुफ़अला से है। ठीक है, युहासबु सर ये इसका माजी मालूम होगा हासबा, ठीक है, और मज़ारे होगा युहासिबु। बहुत अच्छे। ठीक है, और सर और मजहूल में माजी और मुजारे सर दोनों। मजहूल सर मजहूल में सर मज़ारे में तो यही है युहासबु, और उसमें हासाबा है तो होगा हासी हासी नहीं, हाँ पे पेश आएगा ना, सर पेश की वजह से अलिफ नहीं बोला जाता, फिर वाव होता है। यस, हुसीबा हूँ से बा, बिल्कुल हुसीबा। सही, जबरदस्त, हूँ से बा यू हाथ से। ठीक है, और मस्दर क्या होगा? मस्तर होगा इसका सर मुहासिबतन मुहासबतन। मुहासिबतन ठीक है, मुहासिबतन जी। ठीक हो गया, बहुत अच्छे। अ, सही। जी राबिया। जी सर। नंबर 8 कीजिएगा। वलकद कुज़िबत रसूल, इसमें कुज़िबत आ जाता है मजहूल। ठीक है, ये इसका बाप बिल्कुल बनता ठीक है। हाँ बाप। हाँ चले, बाप से पहले मुझे एग्जैक्ट इस लफ्ज का वजन बता दें, कुछ जिबत का, यानी फा इन लाम प्लेस करें इस लफ्ज में तो क्या वजन बनेगा? फाइन लम फुइला। हाँ, फो एला। अब आप देखें कि फो एला कौन से बाप के वजन से मैच कर रहा तफ बाबे तफील। है? तफील है, बिल्कुल ठीक है। इसका माजी और सर मुझे मुजारे इसमें दोनों। एक ये कंफ्यूजन है कि इसमें जो ये फ़अला है और यो फ़ईलु, इसमें हम पेज पर जाएं तो इसमें हरकत है, फतह है दरमियान वाले लेटर पर फ़अला, जबकि यहाँ पे जेर है कुज़िबा। ठीक है, तो ये भी इसी बाप से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जब हम इसकी एग्जाम्पल देखें पिछले पेज पर तो उन सारे हरूफ की हरकत सेम है। जैसे फाइल है तो उस पर जितने वजन है सबकी हरकत सेम है, फतह ही है, सब्बाहा और कब्बरा। हाँ, तो वो जो हमने औजान पढ़े थे, फअला है, युफइलो या फुइला अफअला, फाउल। जी जी, जितने भी पढ़े हैं वो पहले मालूम के औजान है ना। अब हम ये वाला जो जी जी एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें ज्यादा फेले मजहूल यूज हो रहा है। तो जो आपकी बात है कि फअला में आइन पे जबर जी है, जी सही लेकिन सही। यहाँ आइन पे जेर है, तो जेर तो हाँ इस इसमें वजह कुछ से आई है ना कि वो मजहूल बनाया गया है उस लफ्ज से। तो ठीक है, फअला का ठीक सही मजहूल जी, ये चीज मुझे फअला कंफ्यूज बनेगा। कर रही थी। हाँ ठीक है। जी। हम्म, ठीक है, तो ठीक। इसका मुझे माजी मालूम और मुजारे मालूम दोनों बनाइएगा कुछ जेबत से। अम जी। मालूम पहले बनेगा इसका कज्जा, कज्जबा। ठीक है। और मजहूल बन जाएगा मजहूल माजी मजहूल नहीं, मुजारे भी बताए ना, कुजी। कज्जबा का मुजारे का हो। अच्छा, कज्जबा का मुजारे होगा यू कज्जिबू। ठीक है, मस्तर। मजदर बन जाएगा इसका अम, तकजीब। ठीक है, अब माजी मजहूल बताएं। तकजीब। और इसका माजी मजहूल बनेगा यू यू कज्जिबू। माजी माजी। ऐसा मैंने पहले बताया, इसका बनेगा कज्जा कज्जा कज्जबा माजी मालूम। और माजी मजहूल। और माजी मजहूल बनेगा कुजीबा। ठीक है,
اب مضارع مجہول اور بتائیں. مضارع معلوم بنے گا ہاں یو یو بد یو کذبو ٹھیک ہے. مضارع معلوم، اور مضارع مجہول بن جائے گا یکذبو. چلیں ٹھیک ہے، میں یہ ابھی ٹیبل جیسے بنا کے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. اس طرح اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے. میں آپ سے ورک شیٹ شیئر کروں گا ابھی تھوڑی دیر میں. تو لیکن میں آپ کو جسٹ ایک جنرل آئیڈیا دے رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی بھی لفظ کو دیکھیں تو اس کو آپ نے کیسے سالو کرنا ہے. اچھا جی، اب یہ دیکھیے گا. اب لیٹ سے ہمارے پاس ہم کوئی بھی ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، میں یہ فیل آ گیا ہے. جیسے چلیں ہم یہ لفظ لے لیتے ہیں کہ ہم نے ایک فیل پڑھا. ایک کوئی بھی ہم ایک ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں اور اس میں یہ فیل ہم دیکھتے ہیں کہ جی کچھ زب تم، ٹھیک ہے، یا کچھ زبو کر. اب آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے جو بھی فیل ہے اس کا وزن دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس کا وزن کیا ہے. وزن دیکھنے کے لیے یہ ہوتا ہے، یا اس سے بھی پہلے چلے میں آپ کو ایک اور ایکسرسائز بتا دیتا ہوں کہ ہم وزن سے پہلے بھی حروف زائدہ جو ہے نا اور حروف اصلی ان کو الگ الگ کر لیتے ہیں. اب کچھ زیبو میں دیکھیں کون سا حرف ہے جو اس میں زائد ہے، جو ایڈ کیا گیا کسی اسپیسیفک پرپز سے. واو ایڈ کیا گیا نا، ہمیں پتا ہے کہ واو ایڈ ہوتا ہے کس صیغے میں. جمع. ہاں، جمع مذکر غائب جمع میں. مذکر. تو ہم جو حروف زائد ہیں یا زوائد ان کو الگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم حروف الگ کر لیے تو ہمیں حروف جو اصلی ہیں ان کا ویسے ہی پتہ چل جائے گا کہ جی مادہ کیا ہے. چلیں میں مادہ ہی لکھ دیتا ہوں. مادہ کیا ہے کزیبو کا؟ کون سے تین حرف ہیں؟ کاف، زال، با. ٹھیک ہے. اب جب اصلی حروف اور زائد حروف ہمیں پتہ چل گئے تو اب ہم وزن اس کا آسانی سے لکھ سکتے ہیں. تو کزیبو کا ہم وزن کیا لکھیں گے؟ کاف ہمارا فا کلمہ ہے تو فا لکھتے ہیں کہ فا پہ پیش ہے. زال دوسرا حرف یعنی عین کلمہ، عین پہ شد بھی ہے اور عین پہ زیر بھی ہے. پھر با ہمارا لام کلمہ ہے، لام آ جائے گا اور اس پہ پیش ہے. اس کے بعد زائد حرف ہم لکھ دیں گے. تو کزیبو کا وزن کیا لکھیں گے ہم؟ فعلو. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ فعلو جو ہے اس میں اللہ، اس میں یہ والا جو صیغہ ہے اس میں واو ایڈ کیا گیا جمع مذکر غائب کے لیے. تو ہم یہاں اس کا صیغہ لکھ لیتے ہیں اور وہ واو سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے. صیغہ بھی ہم نے لکھ لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ہم اس کا جو بعد ہے وہ لکھنے کی کوشش کریں گے. تو باب ہمیں جیسے فعلو سے ہم اندازہ لگائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا جو پہلا صیغہ اگر ہوگا فعلو کا وہ ہوگا فعلا. اب فعلا کو آپ دیکھیں کہ یہ کس پہ میچ کر رہا ہے یا کس سے مجہول ہو سکتا ہے. تو یہ فعلا سے ہے نا، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فعلا یفعلو سے ہے، یعنی یہ باب تفعیل سے ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جو آپ کے پاس لفظ آ گیا تو اس سے پہلا صیغہ ماضی اور مضارع کا معلوم. تو یہ ہو جائے گا کذبا یکذبو، اور پھر مجہول کریں گے یہ ہو جائے گا کذبا یکذبو. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جیسے ہم کسی بھی لفظ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے. اب اس کے لیے لیکن وہی بات ہے کہ پری ریکویزٹ یہ ہے، آپ یہ سب کام تب کر سکتے ہیں جلدی میں، کیونکہ جب ہم کسی ٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں تو ہمیں تو ود ان سیکنڈز اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، یا پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے. وہ صرف تب ممکن ہوتا ہے جب آپ کو اصل اوزان ان کے یاد ہونے چاہیے. جب وہ یاد ہوں پھر آسانی رہتی ہے. تو اس لیے اب آپ نے آج یہ کام کرنا ہے اس ہفتے میں کہ جتنے بھی ابواب ہیں مزید کے ان کے معلوم کے وزن بھی مجہول کے وزن بھی دونوں یاد کریں. ٹھیک ہے. جیسے فعلا، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کا معلوم کا وزن. فعلا یفعلو، تو یہ یاد کریں. رفیل
اسی طرح ساتھ ہی مجہول کا وزن بھی یاد کریں، فعل، کیونکہ مجہول بھی ساتھ ہی یاد کر لیں گے تو پھر آپ کو دشواری نہیں ہوگی کہ مجہول کو پہچان کر. فعل یفعل تفعیل، ٹھیک ہے. اس طرح پہلے ماضی معلوم، مضارع معلوم، مصدر، پھر ماضی مجہول، مضارع مجہول، مصدر. اس طرح ہر باب سے آپ نے کرنا ہے. فعل یفعل مفاعلہ، فعل یفعل مفاعلہ، افعل یفعل افعال، افعل یفعل افعال، تفعل یتفعل تفعل، تفعل یتفعل تفعل، تفاعل یتفاعل تفاعل، تفعل یتفاعل تفاعل. ٹھیک ہے. افتعل یفتعل افتعال، افتعل یفتعل افتعال. سمجھ گئے ہم؟ اس طریقے سے آپ کو یہ یاد کرنا ہے، معلوم کا بھی وزن اور مجہول کا بھی وزن. پھر یہ ہے کہ آپ کسی بھی آیت میں معلوم پڑھیں گے یا مجہول پڑھیں گے، چاہے وہ ماضی کا ہو یا مضارع کا ہو، آپ انشاءاللہ اس کو جلدی پہچان لیں گے. تو یہ اگلی کلاس میں جتنے لوگ موجود ہوں گے میں آپ سے ہی سنوں گا. یہ سب کو آنے چاہیے، معلوم کا وزن بھی، مجہول کا وزن بھی. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس طرح نہ ہو جیسے ابھی ہو رہا ہے کہ سوچ سوچ کے اچھا یہ تفعلہ ہے تو اس کا مصدر، کبھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ تفعیل ہوگا، کبھی سوچ رہے ہیں کہ تفعل ہوگا. نہیں، اس کو مطلب جیسے ایک دفعہ ٹیبلز ہم جیسے یاد کرتے ہیں بچپن میں، اس طرح ٹیبل سمجھ کے اس کو یاد کریں. صحیح ہے نا؟ تو یہ 6 لفظ جیسے ہر باب سے آپ نے بنانے ہیں. فعل یفعل تفعیل، فعل یفعل تفعیل. اس کو لکھ کے بھی یاد کریں، بول کے بھی کریں. تو یہ بہت لمبا کوئی کام نہیں ہے، یہ 10-15 منٹ میں ہو جائے گا. ایک دفعہ اپنے پاس لکھ کے ساری اس کی یعنی صورتیں بنا لیں، سارے اوزان. اس کے بعد بس آپ کو یہ ہے کہ اگلے ہفتے تک جتنے بھی دن میں 2 دفعہ اس کو ریکال کر لیا تو ہو جائے گا یاد. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ ٹائم میں آپ سے پہلے سنوں گا اور میں ایک ورک شیٹ شیئر کرتا ہوں، وہ پھر آپ نے اس کے بعد حل کرنی ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے. السلام علیکم.